Right up. Yes. Ashoka is taller than Ravi. Right up. What up? Ashoka is taller than Ravi. Ashoka is taller than Ravi. Ashoka is taller than Ravi. Begin Ravi. All of you listen. This is from do as directed only. So you write from that only, not from preposition. I just started that only because I wanted to finish yesterday's exercise. That's why. Ashoka is taller than Ravi. Begin Ravi. Okay. Leave 2 lines. Yes, I know. I will teach you. That's why I am giving this. Okay. Next one. America is the richest of all countries. America is the richest. Okay. Okay. Devaran. One do as director. Ashoka is taller than Ravi. Ashoka is taller than Ravi. Ashoka is taller than Ravi. Veena, phone is charging. Begin Ravi. Ashoka is taller than Ravi. Begin Ravi. Okay. Number 2. America is the richest of all countries. America is the richest. America is the richest of all countries. Okay. Use bracket. Write in bracket. Use rich. Use rich. Comma richer. Use rich, richer. Okay, next one. Ashoka was, and you leave, I think you can leave for 2 answers. That means you can leave at least 4 lines. Okay, leave 4 lines. Ashoka was one of the greatest kings. Ashoka was one of the greatest kings. Ashoka was one of the greatest kings. Okay, use great, great, greater. Use great, greater. Use great and greater. Okay, now listen here. I'm teaching you this because I think you have studied this in 8th standard, but I don't know whether you studied or not. Anyway, I will give it to you this. See, Ashoka is taller than Ravi. This is you have to use begin with Ravi, or they can ask use tall. Okay, Ashoka is taller than Ravi. Begin Ravi or use tall. They can ask you. So the thing is, see, there are 2 persons, Ravi and Ashoka. Ashoka and Ravi. So Ashoka is taller than Ravi. So suppose this is Ashoka, then this is Ravi. Ashoka is taller than Ravi. This is the way. Okay, Ashoka. This is Ravi. Okay, so Ashoka is taller than Ravi. So you have to begin with Ravi. Then how will you say Ravi is not as tall as Ashoka? Degree of comparison, you are studying like that only. You cannot say Ravi is shorter. No, Ravi is not as tall as Ashoka. Understood? Because there are only 2 persons, Ashoka, Ravi. So Ashoka is tall and Ravi is short actually. So Ashoka is taller than Ravi. So how will you find it out? If there are only 2, then you can use only the comparison. We cannot say that Ashoka is the tallest of. No, there are only 2. If there are 3, then you can say that. Okay. Appo, Ashoka is taller than Ravi. Immediately go for Ravi, or they have already given you begin Ravi. Then Ravi is not as tall as Ashoka. Come on, write down. Ravi is not. I'm giving it to you in 9th standard because 10th standard I won't have time for all these things.
I have a lot of other things to teach. I'm starting from this. Okay. So Devi is not as tall as Ashoka. Write down the answer. I hope you have studied in 8th standard. Sarvodaya, did you study this? Yeah. Yes. All in this? No? Yes, ma'am. Okay. Okay. The next one you see, America is the richest of all countries. The richest. Means सबसे बड़ा. Richest. The richest. വേറൊന്നുമില്ല. The richest. So how will you give it? Well, first we will do richer. Richer when you use it, the richest one. So richer when you use it any other country. Okay. So you will write America is, write the answer. America is richer than, America is richer than any other country. America is richer than any other country. Okay. Next one. What we have to do? Rich. Okay. Right. No other country is as rich as America. No other country is as rich as America. No other country is as rich as America. Okay, come to the next one. Ashoka, what did I say? Ashoka was the richest of all. Sorry, Ashoka was one of the richest. One of the greatest kings. So Ashoka was one of the greatest. That means many other are there. Okay, so Ashoka was one of the greatest kings. Then you have to use greater. Ashoka was, write down. Ashoka was greater than. Ashoka was greater than. Ashoka was greater than many other kings. Many other kings. And you have to use great also, no? So for that we have to use very few kings were as great as Ashoka. Very few kings were as great as Ashoka. Okay. Very few kings were as great as Ashoka. Okay. Now just listen. First two sentences you see. Anusha, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. It's very difficult for me to call you out. Who is Anusha in that? Renika. Oh, yes, Manha. Manha, say our first sentence. You read it, Ashoka. Ashoka was greater than many other kings. Ashoka, not that one, Mala. First one, Ashoka is taller than. When the answer was, May you read the question first? Ashoka is taller than Ravi. Okay, and begin, Ravi. Read the answer. Ravi is not as tall as Ashoka. Did you understand how to do that? Yes. See the difference you see? Taller, tall. Underline taller and tall. So we wrote it in comparison, comparative, and then is positive. Okay? Okay. Next you take it. Megha, read that. America is the richest of all countries. Yes, America is the richest of all countries. I use richer. America is richer than any other country. So the richest you got it, the greatest, the biggest. Like that if comes, then richer than any other country. Underline richer and underline any other also underline. Okay.
and tell the positive of that. No other country, no other country is as rich as America. America. See, no other country is as rich as America. Now, did you understand the difference between that three sentences? The three sentences are one type, and the Ashoka is taller. That's another type. Okay, so there are two types I give you. And now, Gayatri is something Vidya. Vidya, you read the next one. Ashoka was one of the greatest kings. He was great and greater. Great, Jordan. Now, very few kings were as great as Ashoka. Listen, very few. Whereas, Ashoka was greater than many other kings. see the difference between the earlier one and this one. America is richer than any other country. Here it came Ashoka was greater than many other kings. Even you can use many instead of many. You can use most also. Okay, at top of the many you put a bracket and write most. Most other countries. Sorry, most other kings. See, and when you start with that, you see positive. How very few. Understood? Very few. Okay, so these are the three types of questions. From this, you can expect anything. You can accept. You can expect sure one question another. So I am just giving you as a lesson now, and again I cannot teach you, so I am giving it to you now. Okay, so I will give another one example. Write down. Lead is heavier than. Lead is heavier than. Lead is heavier than any other metal. Lead is heavier than any other metal. Lead is heavier. So use heavy and heaviest. Use heavy and heavier. Okay. Do it. I will give you 2 seconds. Okay, Cyril, tell the answer first one. You say heavier, you say. Lead is heavier than every other metal. Lead is heavier than? Every other metal. Heavier than? Every other metal. Every from where you got every? I didn't give any every. Lead is heavier than? Most metals. Any other metal, no? Okay. See, lead is the heaviest ആണ് തന്നെ. നീ നോക്കിക്കേ മോനെ, the richest in America is the richest in നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാ വന്നേ? Any Any other country. other country. So in the same way, this also should come. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം പറഞ്ഞു? Lead is heavier than any other metal. Any other metal, yes. Lead is heavier than any other metal. Yes, okay. And Megnika, say how will you use it? Heavy. Heavy. Could you wait 1 second now? Wait 1 second. There's someone at my phone. You're not in home? No, I have to go right now. Can I come after 5 minutes? Yeah, you are in the car? Emma? Dad, my mother just came home, so I have to open. Okay, go. Open it and come. Ready, go. No problem.
Okay. Then Devan. Ladies. Ma'am, heaviest is lead is the heaviest metal. ഇനി ഞാൻ കൊല്ലും കേട്ടാ. ഹെവി പറയാൻ പറയുമ്പോ ഹെവി സ്റ്റോറി. അല്ല ഹെവി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. No other metal is as heavy. No other. No other metal is as heavy as lead. What did you write, മോളെ? Neenika, what did you write? For heavy, I wrote no other metal is as heavy as lead. Correct. No, then correct. No other metal is as heavy as lead. I hope you all got that same answer. If any problem is there, you tell me. Susan, same you got it? Yes, Okay, ma'am. Aisha. Vidya, Yes, ma'am. Megha. Okay, Anisha, അല്ലത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേര് തരുമ്പോൾ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അനിഷ അല്ല, who is that? Aisha. Yes, Manha. Is it correct? Yes. Okay, then Cyril. Yes, ma'am. Okay. Now you understood this, no? I just want to give you this one because in between this will come for the exercise. Okay, now write the next one. It always pours. It always. Next class onwards, what I will do? Next class is not in this time, huh? Your normal time only. Today I have immediate prayer came. That is why I did it like this. So next time onwards, I will send the exercises and all for you in your phone. And then you do one thing, write the question and keep it. Answers we can do it in the class and we'll discuss it in the class. Okay? So just write the question and keep it. Do as directed, preposition and join the following, all these things, even tenses also. I will give it as a homework. I will send to the phone. Nila, do one thing, you write down all the questions in your book separately, do as directed, preposition, join the following, tenses like that, and keep it. If you know it is good, if you want, you can do, but that's not the problem. Anyway, I will give time for in the class, and then we'll discuss it. But this time I didn't do. Okay, write down. It always pours. It always pours. P-O-U-R-S. It always pours when it rains. When it rains. It always pours when it rains. Okay, begin, it never rains. Begin, it never rains. Right, begin, it never rains. Okay, number 2. We shall never see. We shall never see. We shall never see his like again. We shall never see his like again. Okay, and dot his like again. That is and his like again. How will come? I'll tell you once more. End. It should come in end. Okay. That end. Then dot. Okay. That comes his like again. His. Then I'm writing it, but I don't know how. His like. His like again. G-I-N. And with the question mark also. Yeah, Rajesh. Okay. Question mark, how it comes when I don't know. Yeah, this should come like that. Okay, and his like again. There is a question mark. Sure. Nipin.
Mone, I have given sentences. I will, no, 6 sentences. I will give it to you. Now you write down this. You will leave one thing. 2, 5, 8, 10 lines you leave for do as directed. Do as directed. I will send it to you. I hope you know that. Yes, you studied last year. Do as directed. You leave 10 lines. Okay. Then write the next question. It always pours. It always. I will send it. See. It always pours. P-O-U-R-S. It always pours when it rains. When it rains. R-A-I-N-S. Say, I send it. Begin. It never rains. It never rains. Begin. It never. It never rains. Rains. Okay. The rest of the thing you have to write down. It never rains. Okay. Nipin kanda. Yes, ma'am. Okay. അടുത്തത് next one. We shall never see. Right. We shall never see his H-I-S his like L-I-K-E his like again E-G-E-I-N his like again. Yeah, thank you. Okay. And his like again. One other one I did. And his like again. And his like again. Okay. And his like again. See. Nipin kanda. Yes, ma'am. Okay. Number 3, you write down. See. He is too small. I'm sorry, he is too ill. He is too ill. He is too ill. He is too ill to come to school. He is too ill to come to school. He is too ill to come to school. Okay. Remove 2. R-E-M-O-V-E. Remove 2. Remove 2. Now, another one. Cricket is the most popular game in India. Cricket is the most popular game in India. Okay. Use popular. Use popular. Use popular. Just now I taught you. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിപ്പിൻ അതറിയാം. അറിയില്ല നിപ്പിൻ? No other game. Yes, ma'am. Okay. Yeah, I know. Okay, come and write down. Do it. 1, 2, 3, 4. Do fast.
ചെയ്തു. യെസ്, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് TOO 2 ആണ്. TOO is 2, TOO. Okay. Who's going to say? Susan, Parvi, first one. It always pours when it rains. അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല. പറഞ്ഞോളെ. Susan. Susan. മോളെ പറ, സൂസൻ കേൾക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക്? സൂസൻ, can you hear Susan? ആയിഷ പറഞ്ഞേ, ഫസ്റ്റ് വൺ. ആയിഷ Yes, ma'am. പറഞ്ഞോളെ. It always pours when it rains. ആൻസർ പറ. It never rains without pouring. Without pouring, correct. It never rains without pouring. I don't know whether Susan is hearing or not. Susan, can you hear? മോളെ കേൾക്കാമോ? It never rains without pouring. ദേവനാരായണ ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതി ഓടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ സൂസന് കാണാമായിരിക്കും. I hope she can hear. It never സൂസൻ കേൾക്കാമോ? കേട്ടോ, ആൻസർ കേട്ടോ? നമ്മളെ it never rains without pouring. Okay, it never rains without pouring. Okay, മോളെ സൂസൻ അടുത്ത ആൻസർ പറഞ്ഞേ. Derivation never ആണോ? ആ പറ. Never shall we see is like again. Question never shall see എന്ന് പറയില്ല മോളെ. See, there is a question mark. I told you there is a question mark. So shall we ever see? Shall we ever see his like again എന്ന് പറയുള്ളൂ. Shall we? കേട്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞത്. We shall never see എന്ന്. Shall we ever see his like again? That is, he is a boy. Is he a boy? I never do that. Yeah. How will you say? Ever you do that? Like that. Okay. I shall never do that. Shall you never do? Shall you ever do that? That's all. മനസ്സിലായോ നമുക്ക്? ഓക്കെ, അടുത്ത പറഞ്ഞു. വിദ്യ. He is too ill to come to school. Too. He is so ill that he can't come to He can't come to school. Yes, he is so ill that he cannot come to school. He is so ill that he cannot come to school. Okay, അടുത്തത് അനുഷ ആയിരിക്കുന്ന ആള്. ആരാത് അനുഷ? നിങ്ങൾ പേര് അങ്ങനെ എഴുതാത്തോണ്ടേ മേഘല്ല. മാൻഹ പറഞ്ഞേ. No other game is as popular as cricket. എന്താ പോലെ? No other game Is as popular as cricket. cricket in India. Correct.
no other game is as popular as cricket in India. So good. Okay, you know all these things. Okay, I will give one more and then you stop it. Okay, my grammar. I will give one more. See, right down. As soon as the bell rang, 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 the students rushed out of the class. The students rushed out of the class. The students rushed out of the class. Okay. Begin no sooner. Begin no sooner. Begin no sooner. Okay, ചെയ്തേ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ. Let me see. സിറില് പറയണേ. പറഞ്ഞു എഴുതിട്ട് വന്നാണോ? No sooner the bell rang than the students rushed out of the class. മോനെ as soon as വന്ന എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്. സൂസൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എഴുതിയേ? ഗായത്രി Yes, ma'am. എങ്ങനെ എഴുതിയേ? No sooner did the bell ring than the students rushed out of the class. Okay, that's the correct one. I'll explain that. I wanted to know you all did like that only. And Nainika, എങ്ങനെ എഴുതിയേ? I wrote the same, ma'am. Okay, then what about Vidya? Teacher, പറഞ്ഞു. no sooner did the bell ring than Oh, you the are sorry. students rushed out of the Yes, okay. നിപിൻ എങ്ങനെ എഴുതിയേ? നിപിൻ No sooner did the bell rang than the students rushed out of the class. No sooner did the bell ring ആണ് മോനെ. ring. മേഘ എങ്ങനെ എഴുതിയേ? ഞാൻ റിംഗ് എന്നല്ല എഴുതിയേ. റാങ് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ? മാൻഹ എങ്ങനെ എഴുതി? എനിക്ക് ഡൗട്ട് എഴുത പറ. ഞാൻ എഴുതിയില്ല. ഓക്കെ, സോ നോക്ക്. നോ സൂണർ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ സെന്റൻസ് നോക്കണം. ഏതിലാ പോണത്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ? അവിടെ നോക്കി. ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ബെൽ റാങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോ സൂണർ ഡിഡ് കൊടുക്കണം. കാരണം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വന്നാൽ നോ സൂണർ കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഡ് ആണ് മസ്റ്റ്. ഹാഡ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് സെന്റ് തോമസിനൊക്കെ. സർവോദയം നമ്മള് നോർമലി സർവോദയം ലാളയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡിഡാണ്. ഹാഡിൽ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഹാഡ് ചെയ്ത തേർഡ് ഫോമിൽ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട, ഒന്നിലങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബാലൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അതോടെ പഠിപ്പിച്ചുതരാം. അപ്പൊ നോ സൂണർ വന്ന ഡിഡ് മസ്റ്റ് ആണ്. ഡിഡ് ദ ബെൽ റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. കാരണം റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബേ വരത്തുള്ളൂ. ഡിഡിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ റാങ് ചേർക്കില്ല. ഡിഡ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. Okay, so no sooner did the bell ring than the students rushed out of the classroom. Answer ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യേ. അടി ഞാൻ താഴെ ഫോർമുല പറഞ്ഞുതരാം. ആ ഫോർമുല ദൈവം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. എഴുതിക്കോളൂ. നോ സൂണർ പ്ലസ് do slash does DOES slash did did plus root form of the verb or WOT root form
root form of the verb, verb, dot അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന dot, yes, dot, than, 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 ബാക്കിയെല്ലാം dot ആണ്. ഇതാണ് എന്റെ റൂള്. കേട്ടോ, കണ്ടോ? അതിൽ ഡൂ ഡസും വരുമ്പം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം ആ സെന്റൻസ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡിഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കാരണം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തേ പ്ലീസ്. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ്. എഴുതിയെടുത്തോ? ഓക്കെ, എഴുതിയോ? ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 പ്രിപ്പോസിഷൻ കൂടെ എനിക്ക് തരണം. എഴുതിക്കോളൂ. പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എഴുതി. Come on, write down. The case has been preposition. Take America preposition page eduthe. Yes, the case has been put. The case has been put. CASE case has been put. നാളെ വേണേ ഞാൻ ഈ ഗ്രാമർ ഹോംവർക്കിൽ ഇടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. വെറുതെ നമ്മൾ സമയം കളയണ്ട. അതുകൊണ്ടാ. The case has been put. The case has been put. Dash till tomorrow. Dash till tomorrow. The case has been put. Dash till tomorrow. Put dash till tomorrow. Okay. ഇന്നിപ്പോ സമയമില്ലാത്ത നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പം എന്ത് പരിപാടി പുട്ട് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? Any of you? Put off. Yeah, correct. Off. Yeah, put off, correct. Put off. OFF on it. Put off. What do you mean put off? Put off means, it's a phrasal verb. ഒത്തിരി മീനിങ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതി വെച്ചു പോസ്റ്റ്പോൺ. ഇവിടെ കറക്റ്റ് മീനിങ് ആണ് പോസ്റ്റ്പോൺ. POST, postpone. ഓക്കെ, അടുത്ത എഴുതി. ഞാൻ സെയിം സെന്റൻസസ് രണ്ടെണ്ണം തരാം. We had to. Come on, write that. We had to. We had to put. Put dash the meeting until next week. We had to put dash the meeting until next week. എന്ത് വരും അവിടെ? മേഘ? Put off. Put up അല്ല, put off ആണ്. Same. Off. Okay, postpone. Okay, fine. Yeah. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക്. Don't. DON'. Don't put. Dash your homework. Okay, എന്ത് വരും? Put off. Okay, അടുത്ത എഴുതിക്കേ. I have set. set. SET set. SET.
set dash a sufficient time for revision. I have set dash a sufficient time for revision. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിന്റെ കൂടെ എന്താ വരുന്നത്? സെറ്റപ്പ് ആണോ? അല്ല, സെറ്റ് aside ആണ്. എസൈഡിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞതാ. സെറ്റ് aside. നീ ഓരോന്നും എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് വരുമ്പോ മീനിങ് എഴുതിയിരിക്കും. സെറ്റ് aside എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കീപ് സംതിങ്, സെറ്റ് aside, ടു കീപ് സംതിങ്. നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കല്ലേ ഇത് ഓൺലൈൻ ആണെന്ന്. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇവിടെ ഓഫ്ലൈനിൽ ചെയ്യിക്കും. അന്നേരം ഞാൻ ഈ നോട്ട്ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് സെറ്റ് aside ആണ് വരണ്ട. ഞാൻ ഈ സെയിം തരം സെറ്റ് aside എഴുതിയല്ലോ. ടു കീപ് സംതിങ് ലൈക്ക് മണി, ടൈം, റിസോഴ്സസ് ഫോർ ലേറ്റർ യൂസ്. അതാണ് ടു കീപ് സംതിങ് ഫോർ ലേറ്റർ യൂസ് എന്ന് എഴുതിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. To keep something for later use. Later, later use. Okay. എഴുതിയോ? അടുത്ത എഴുതിക്കോ. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല ഉടനെ എന്നോട് പറയണം ടീച്ചർ. ഓക്കെ, അടുത്ത എഴുതിക്കോ. Please set dash sometime to review REVIED, to review the report. എന്തുവരും അവിടെ? നിബിൻ? aside, correct. Set aside. ഓക്കെ, മാറ്റി വെക്കുക. ടു കീപ് സംതിങ് മാറ്റി വെക്കുക. അതാണ് സെറ്റ് aside. ഒത്തിരി മീനിങ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരോ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തരുന്നുള്ളൂ സെറ്റ് aside ഒക്കെ. ഓക്കെ, അടുത്ത എഴുതിക്കോ. He was running too fast. I could not keep keep. I could not keep dash with him. I could not keep dash with him. Keep up. Correct. What do you mean keep up? To continue doing something, to maintain effort, to continue doing something at the same level. You keep up ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay, if to keep up. അറിയാലോ, മനസ്സിലായല്ലോ. Okay, അടുത്ത എഴുതിക്ക്. ഒരെണ്ണം കൂടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം. He said dash for the holy place. He said dash for the holy place. Yes, he said dash for the holy place. പറഞ്ഞേ, he said dash started എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. എന്ത് വരും? he said dash for the holy place. Come on. He set out. കേട്ടോ, he set out. He set out. Okay. ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് തുറക്കണം. നിങ്ങളൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നേ. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ നടത്തട്ടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തൊന്ന്. മാം ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്? ജൂലിയസ് സീസർ സർവോദയ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച
ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. Bina, phone is charging. ഫസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആക്ട് 1 ഒന്ന് എടുത്തേ. നിങ്ങൾക്ക് ആക്ട് 1 എങ്ങനെ എടുക്കാൻ അറിയാമോ നോക്കട്ടെ. ആക്ട് 1 ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു. ആക്ട് 1 ആദ്യം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് എടുത്തേ. ആക്ട് 1 മുമ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത്. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്ത്. കണ്ടോ? ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ജൂലിയസ് സീസർ, ഒക്ടേവിയസ് സീസർ, കണ്ടോ? മാർക്ക് ആന്റണി, പിന്നെ എമിലിയസ് ലെപ്പിഡസ്. നമ്മൾ ലെപ്പിഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പേര് അവിടെ കിടക്കുന്നു. ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ട്രിമ്യൂഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ജൂലിയസ് സീസർ എന്ന് പറയും. അതായത് ജൂലിയസ് സീസറിനെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവര് രണ്ടായിട്ട് മാറും. ഒന്ന് മാർക്ക് ആന്റണിയും ഒക്ടേവിയസ് സീസറും ലെപ്പിഡസും കൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു കക്ഷി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സഖ്യകക്ഷി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഈ ട്രിമ്യൂരസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊന്നാകും. നമുക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യം അവരെ നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആക്ട് 1 സീൻ 1 കിടക്കുന്നത് 2 പേരുണ്ട്. ഫ്ലേവിയസ്, അത് താഴോട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, എന്റെ ബുക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഫ്ലേവിയസും മാർലിയസും കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, അവര് രണ്ടുപേരും ട്രിബ്യൂൺസ് ആണ്. ഫ്ലേവിയസ് ആൻഡ് മാർലിയസ് അതായത് സാധാരണ ജനമാണ്. സോറി ട്രിബ്യൂൺസ് ആണ്. അവരുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ ട്രിബ്യൂൺസ് ആണ് അവര്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്കിനകത്ത് വായിച്ചാണെങ്കിലും ട്രിബ്യൂൺസ് തന്നെ എഴുതിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ട്രിബ്യൂൺസ്. സോ അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നുമില്ല, ഫ്ലേവിയസ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസണും സെക്കൻഡ് സിറ്റിസണിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ ട്രിബ്യൂൺസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം, ചോദിക്കില്ല. എന്നാലും TRI കണ്ടോ, BUNES ട്രിബ്യൂൺസ്. ഇതാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്നും അറിയാനില്ല. ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ആക്ച്വലി റോമിലെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട്. അവര് എലക്ടഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ. അവര് പ്ലീപ്പിയൻസ് എന്നും പറയും. എഗൻസ്റ്റ് ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീഷൻസ്, നോബിൾസ് ഓർ റൂളിംഗ് ക്ലാസ്. നിങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ട്രിബ്യൂൺസ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്, അത്ര ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, റോമൻ ഇതിനകത്ത് ട്രിബ്യൂൺസ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ, രണ്ട് പ്രീവിയൻസ് അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് 2 പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ്, 2 സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ്. ഗാർഡ് എല്ലാം ശരിക്കും ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റി. അതാണ് ഈ റോമിന്റെ ഇതിലുള്ള. ഇത് റോമൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ഈ റോമൻ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്തുനിന്നാണ് ഈ ജൂലിയസ് സീസർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് എ റിയൽ തിങ്, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ലെസൺ പഠിച്ചാൽ പോയാൽ മതി. പിന്നെ ഇഫ് യു ആർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ആക്ട് 1 എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാല്, ആക്ട് 1 സീസർ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ഫോർ എ വാർ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ, വാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പോയ സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം, നമ്മളിവിടെ നിന്ന് രാജാവ് പോയി കൊല്ലം പിടിച്ചടക്കി. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് കൊല്ലത്തു നിന്നുള്ള സകല ആൾക്കാരെയും സകല പണവും സകലതും കൊള്ളയടിച്ചതും റോബറി എല്ലാം നടത്തിയതും എല്ലാം കൊണ്ടുവരും. എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും? അവരുടെ രഥത്തിലും അവരുടെ ഹോഴ്സിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കൊണ്ടുവന്ന്, ട്രിവാൻഡ്രം ആണല്ലോ രാജാവിന്റെ ആസ്ഥാനമെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊസഷൻ നടത്തും. ആദ്യം ജയിച്ച രാജാവ് മുമ്പിൽ നടക്കും, പിന്നെ പുറകെ ഇവരെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രൊസഷൻ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് ശരിക്കും ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി, ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ജൂലിയസ് സീസർ പോയി ട്രോംബെ എന്ന് പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ട്രോംബെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കൊന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. സക്സസ്ഫുൾ ആയി രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമാണ് ഇത്. അപ്പൊ ജനം എല്ലാം ഓർത്ത് വിളിക്കുകയാണ്, നീ നാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്
രണ്ട് ഈ ഫ്ലേവിയസിനും മാർലൂസിനും ഇഷ്ടമില്ല പുള്ളിയെ. കാരണം അങ്ങനെ സീസർ ആളാവണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി, ഈ ഫ്ലേവിയസ് ആൻഡ് മാർലൂസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവരവിടെ ജനങ്ങളെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിലും പാളയം മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊസഷൻ കാണാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് നമ്മളോട് നിങ്ങൾ ഇതിനോട് നിൽക്കുന്നത് ബാക്ക് ടു ഹോം. അതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഈ സിറ്റിസൺസ് ആണ് പൂർ പീപ്പിൾ. ഇത് ഇവിടെ റോമില് ലോഡ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആളുകളുണ്ട്, റോയൽ പീപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരാരും വരില്ല. കോമൺ പീപ്പിൾ, നോർമൽ പീപ്പിൾ ആണ് ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദേ കെയിം ഹിയർ. നോക്കാം, അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് സീൻ 1, റോം, എ സ്ട്രീറ്റ്. നോക്കിക്കോ, കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്? യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ ഷേക്സ്പിയർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. The thing is, Shakespeare in English is very difficult to understand because only Shakespeare knows. So what I am going to do is that I will give you in English, means normal English I will give you. So that is called a paraphrase. Okay, അത് തന്ന് നിങ്ങൾ every day what you have to do, you have to read this Caesar in the നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ളത്. Every day you read it and along with that you keep the paraphrase and read it. So you will get it. So when you finish at least Act 1, see that this thing. YouTube, if you go to YouTube, you can see it. Act 1, you can see. At least you will see the picture and you can understand. Okay. And question is very difficult. They can ask from the Act 1, Scene 1, any dialogue they can ask you, and from that they can ask 16 marks question. That is ICSE model. Okay, 16 marks. That is first question 3, second question 3, how many marks? 12. Last question 4 marks. 16 marks. This is the extract for 16 marks. Okay, like that. So yes, so what you have to do is read the conversation properly and understand it from where it is. If you are not getting that, it is very difficult to write the answer. Who said to whom like that? No, it is not very simple. Especially next year, it is not simple. Till this year, you have to study Act 1 and 2. And 3, 4, 5, you have to study for 10th standard. Okay? So, നമുക്ക് പതുക്കെ തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ you should see it and visualize ചെയ്യണം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. Roman Caesar came. And after that, after conquering this, what is name? After conquering that, that place, then he is coming with trumpet. And who is that? I forgot that name. Every day I'm using it. Okay, anyway, I'll tell you. So after conquering him, he is coming. And people all are on the street and they wanted to welcome him. So that actually he doesn't want to, mean these two, Flavius and Manlius, they don't want to, they are not encouraging him to do that. That's the thing. Okay, I will പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ പേര് ഞാൻ എപ്പോൾ വിട്ടുപോയി പെട്ടെന്ന്. പോംപി, yes, Pompey. So പോംപെ കോൺകർ ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ്. And first call ഇത് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കും. Flavius, hence home, you idle creatures, get you home. Is this a holiday? What? Know you not? Being mechanical, you ought not work upon a laboring day without the sign of your profession. Speak, what trade art thou? ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഷേക്സ്പിയറിയൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക്. സോ വി ഹാവ് ടു കം ടു ദ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ്. എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? സി നോക്കിക്കേ. ഹെൻസ് the people of Rome actually എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. The people of Rome, what they are doing, they are leaving their work. അവരവരുടെ ജോലി വിട്ടിട്ട് leaving their work, what they are doing, they came to the streets to rejoice, to welcome Caesar. എന്തിനാ? Caesar's triumph over the sons of his old rival Pompey. പോംപെ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ സണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്തവരും ജൂലിയസ് സീസർ തോപ്പിച്ചു.
Okay, എന്നിട്ട് he's coming. Okay, ആ വരുന്ന വരവ് ഈ നോർമൽ പീപ്പിൾ they want to welcome him. അതിന് they are waiting in the street. അപ്പോഴാണ് ഈ ഫ്ലേവിയസ് ആൻഡ് മാർലിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ റിബ്യൂക്തം, അവരെ ഓടിച്ചു വിടുക, പോടാ വീട്ടിൽ പോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓർഡർ ദം ടു റിട്ടേൺ ടു ദെയർ വർക്ക്. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഹിം. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ ഇവിടെ ജനം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ ഫ്ലേവിയസ് ചോദിക്കുക, ഹെൻസ് ഹോം. ഹെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഹോം, പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ എന്നാണ്. ജസ്റ്റ് ഗോ ഹോം, യു ഐഡിൽ ക്രീച്ചേഴ്സ്, യു ഐഡിൽ പീപ്പിൾ, യു ലേസി പീപ്പിൾ. ഐഡിൽ, ലേസി. നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ബിക്കോസ് വൺസ് നിങ്ങൾ വിൽ ബി ഫെമിലറൈസ്ഡ് വിത്ത് ഷേക്സ്പിയർസ് ലാംഗ്വേജ്, then it is easy for you. See, hence എഴുതിക്കോ. Just now, just now, hence now we can say now, just now. Home, you idle creatures, men wasting time, or you can say lazy people. Idle creatures, lazy people, get you home, go home. Is this a holiday? Is this a holiday? What? No, you're not. People no, what? No, you're not. Being mechanical, you ought not work. Being mechanical means it's a working day. Being a worker or manual laborer, you are mechanical people. You are a laborer. You are a working people. So being mechanical, since it's a working day, being mechanical, since you are working, being a worker or manual laborer, okay, labor. അല്ലാതെ ലോഡ്സ് ഒന്നും ഓക്കെ, അവരാരും വന്നിട്ടില്ല. സോ വന്നിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ? നോർമൽ പീപ്പിൾ ആണ്, വെരി പുവർ പീപ്പിൾ. ദേ കെയിം ടു സീ ദ സീസൺ. അപ്പൊ ഓക്കെ, ബീങ് മെക്കാനിക്കൽ, യു ഓട്ട് നോട്ട് വാക്ക്. കണ്ടോ എവിടെ? യു ഓട്ട് നോട്ട് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീങ് മെക്കാനിക്കൽ, ദാറ്റ് ഇസ് സിൻസ് യു ആർ എ വർക്കർ, സിൻസ് യു ആർ എ ലേബർ, ദിസ് ഇസ് എ വർക്കിംഗ് ഡേ ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോട്ട് വാക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് there. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? ഡു യു നോ ദാറ്റ് being a manual laborer and you should not walk about on a working day, upon a laboring day, upon a working day without the sign. എന്താണ് sign? Without the sign എന്താണ്? Sign of your profession. What is the sign of your profession? Your coat, അല്ലെങ്കിൽ your dress and your instruments, all these things. Working clothes and tools and all this indicate the പ്രൊഫഷൻ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സ്പീക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരുത്തനെ ചോദിക്കുക, പറയടാ. യു സേ, പറയടാന്നൊക്കെ എന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കേട്ടോ. I don't think that foreigners will say like that only. Our Indian police will say that, especially Malayali police, Malayalam in Kerala only police, and parada edukada poda. Now they won't say that. Say they must have told, yes, tell. Okay, so speak. What trade are thou? No. What trade? Trade means what work? What trade? What work? Art. Art. Art means R. R. Thou means you. Thou, you. Speak, what is your profession? Speak, what's your profession? So tell. So first citizen is telling, why, sir, a carpenter? Why? So he's asking, is a carpenter, sir? Why? Why? Okay, a carpenter, sir. So immediately that who said? Flavius said. So Marlius came then. Marlius is telling, where is thy leather apron and thy rule? Since you are a carpenter, definitely you should have what? You should have your leather apron. Okay, leather apron means and a coat. Leather apron. So where is your leather garment? Leather apron and thy rule, that is your ruler, your instrument. Your ruler should be with you, and that is also not in you. Thy rule, your rule means ruler or your instrument. Okay, instrument. What dost thou with thy best apparel on? What dost? What dost? Thou means you, with thy best apparel on. Thy best apparel on. What are you doing
with your, because ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, they came in the good dress. Okay, they are wearing their best clothes. That's why he is asking, what dost thou with thy best apparel on? Apparel means clothes. Apparel. നിങ്ങളെ മീനിങ് ഓൺലി എഴുതിയെടുക്കണേ. Apparel, clothes. Apparel on. മീനിങ്സ് എന്താ പറഞ്ഞേ? സൈഡിൽ മീനിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. Apparel. ഓക്കെ. Then it's okay. Apparel on. You sir, what trade are you? അപ്പൊ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് എവിടെ? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ if he is a doctor, he has a coat. No? If he is an നമുക്കില്ല, അവിടെ എല്ലാവർക്കും കോട്ടും ഡ്രസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, where is your dress then? Apparel, where is your clothes? And you are coming, with the best clothes. കൊള്ളാമല്ല? അതാണ്. So second citizen അപ്പൊ പറയാം, you sir, what trade are you? അപ്പൊ മാർലൂസ് അടുത്ത ആൾ വിളിക്കാം, you sir, what trade are you? What is your profession? And where are you working? Truly sir, in respect of a fine workman, I am but as you would say a cobbler. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇച്ചിരി തമാശയുള്ളൂ, പിന്നെ അങ്ങോട്ടില്ല. Truly sir, സത്യമായിട്ടും. Surely sir, truly sir, in comparison with a skilled worker, അതാണ് in respect of a fine workman. ഞാൻ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് നിർത്തിയേക്കാം, നിങ്ങൾ താങ്ങുന്നു. In fine workman, I am but as you would say a cobbler. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ I am only a poor unskilled labor. What is that unskilled labor? ബാക്കി പറയും നോക്കൂ. Unskilled labor, as you would call me cobbler. ആരാ കോബ്ലർ? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കോബ്ലർ ആരാ? ചെരുപ്പ് കുത്തി. ചെരുപ്പ് കുത്തി. യെസ്, കോബ്ലർ, ചെരുപ്പ് കുത്തി. കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇത് എന്താ പറയാ, പണ്ടത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ അല്ല. ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഗോപൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല. നോ, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ആൻസർ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചത്? എന്താ ചോദിച്ചത്? ഹു ആർ യു? അതാണ് ചോദിച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ? സോ ഇതിൽ ഇച്ചിരി തമാശയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ്, സത്യമായിട്ടും സർ, ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് സ്കിൽഡ് വർക്കർ, ഐ എം ഓൺലി എ പൂർ അൺസ്കിൽഡ് ലേബർ. ഞാൻ സ്കിൽഡ് വർക്കറെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത ഞാനൊരു പാവം പഠിച്ച അൺസ്കിൽഡ് വർക്കർ. ആൻഡ് ഐ എം എ കോബ്ലർ ഓൺലി. Okay, I am a cobbler. So I am but as you would say a cobbler. ഞാൻ ഒരു cobbler ആണ്. അപ്പൊ മാർലൂസ് ചോദിക്കാം, but what trade are thou? Sorry. Okay. And but what trade are you? Answer me directly. നീ ക്ലിയർലി പറ. അവൻ cobbler എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കാണ്, നീ ശരിക്കും പറ. What are you? And answer me directly. The second citizen, നിങ്ങൾ കണ്ടവിടെ സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൺ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞ. ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സിറ്റിസണിലോട്ട് വന്നു. സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൺ ആണ് ഈ ആൻസർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൺ പറയുകയാണ് ബാക്കി. അവിടെ നിർത്താം. ട്രേഡ് സർ, ഒരു ട്രേഡ് ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു തൊഴിലുണ്ട് സർ. ദാറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ മേ യൂസ് വിത്ത് എ സേഫ് കോൺഷ്യൻസ്. എ ട്രേഡ് സർ, എനിക്കൊരു തൊഴിലുണ്ട് സർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹോപ്പ്, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, I may carry, I hope I may use with a safe conscience. Safe conscience means clear conscience. Clear conscience. Clear conscience. Okay, safe conscience, clear conscience. And the one which is indeed, sir, a mender of bad souls. അവിടെ മെന്റർ ഓഫ് ബാഡ് സോൾസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ദഹിക്കാൻ ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും. എ മെന്റർ ഓഫ് ബാഡ് സോൾസ്. സി, സോൾ എന്ന് പറയുമ്പം there are two meanings there. One is our soul. ശ്രദ്ധിച്ചിവിടെ കേൾക്ക. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ആരും ഇരിക്കരുത്. ദേവനാരായൺ ലിസൺ. സോള്, ആത്മാവ്. Another soul, ഷൂവിന്റെ സോൾ. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? സോ ഇവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സേ? മെന്റർ ഓഫ് ബാഡ് സോൾസ്. Mentor of bad soul എന്ന് പറഞ്ഞാൽ repairing of shoes that have bad soles. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ചെരുപ്പ് സോള് തേഞ്ഞു പോകും. തേഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും?
അവർ ഓടിപ്പോയി ഈ ചെരുപ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ചെരുപ്പ് ബാറ്റേന്ന് വാങ്ങിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് കോബ്ലറുടെ കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് സോൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ, സി ഐ ആം എ മെന്റർ ഓഫ് ബാഡ് സോൾസ്. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല? ഐ എം എ മെന്റർ ഓഫ് ബാഡ് സോൾസ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ മെന്റർ ഓഫ് ബാഡ് സോൾസ്? രണ്ട് വിധത്തിൽ വരാം. എന്താ ഒന്ന്, അനദർ വൺ ഈസ് ബാഡ് സോൾ വിച്ച് യു ഹാവ് എ സോൾ. മനസ്സിലായോ? ആത്മാവ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇവൻ അതല്ല പറഞ്ഞത്. ഹീ സെഡ് നോ, ഷൂസിന്റെ സോൾ ആണ് പറഞ്ഞത്, താഴെഭാഗം. അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞ എന്താ, സി സത്യം എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ട്, ട്രേഡ് സർ, എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ട് സർ. ഐ ഹോപ്പ് ഐ മേ യൂസ് വിത്ത് സേഫ് കോൺഷ്യൻസ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്റെ മനസാക്ഷി അനുവദിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് ഉദ്ദേശം. സി ഫ്രാങ്ക് മനസാക്ഷിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, നല്ല മനസാക്ഷിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം മെന്റിങ് ബാഡ് സോൾസ്. കണ്ടോ, ഐ എം എ മെന്റർ ഓഫ് ബാഡ് സോൾസ്. ഒരു മിനിറ്റ്. So what happened? I am mending souls. മനസ്സിലാവുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? ഐ എം എ മെന്റർ ഓഫ് ബാഡ് സോൾസ്. അതവനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. ആരെ? നീ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പോലീസുകാരനോട് പറഞ്ഞു നോക്കി അവൻ നല്ല അടിയും കൂടെ തരും അല്ലേ? അല്ലേ? യെസ്, നല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യും വിളിച്ച്. ഇതാ ഇവിടെ അവൻ തമാശയാണ് പറഞ്ഞത്. ഐ എം എ മെന്റർ ഓഫ് ബാഡ് സോൾസ്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് കേട്ടോ, അപ്പൊ മാനേജ് പോർട്രേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ? Thou name, you foolish fellow, you villain. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് വില്ലൻ ആയിരിക്കും. You foolish fellow, you idiot, thou naughty knave, the worthless rascal, and what trait? അത് മനസ്സിലായില്ല വേണ്ട. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൺ വീണ്ടും പറയും, നീ ഐ beseech you. beseech എന്നാണ് റിക്വസ്റ്റ്. No, I request you. Okay, I request you, sir, be not out with me. Don't be angry with me. Be not out and angry. Don't be angry. തന്നിട്ടില്ലാത്ത മീനിങ് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയെടുത്തോണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ കുറച്ചു ദിവസം പിടിക്കും ഈ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം. മാം, ഈ മറ്റേ ഫൺ പഠിക്കണോ? മറ്റേ കോബ്ലറിന്റെയും സോൾസിന്റെയും ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് എപ്പോഴേ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അറിയില്ല. നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ബി നോട്ട് ഔട്ട് വിത്ത് മീ, യെറ്റ് ഇഫ് യു ബി ഔട്ട് സർ ഐ ക്യാൻ മെന്റ് യു. കണ്ടോ അവന്റെ തമാശ ഉണ്ടോ? ഡോണ്ട് ബി ആംഗ്രി സർ. ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ, ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. ഐ ബിസീച്ച് യു സർ, ഐ ബിസീച്ച് യു, ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു സർ, ഡോണ്ട് ബി ആംഗ്രി വിത്ത് മീ, യെറ്റ് എന്നാലും ഇഫ് യു ബി ഔട്ട്. ഇഫ് യു ബി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കാം? യു ആർ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ? അല്ല, അവ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലേ. ഇഫ് യുവർ ഷൂസ് ഈസ് ഔട്ട്. മനസ്സിലായോ? ഐ ക്യാൻ മെന്റ് യു. ഇഫ് യു ബി ഔട്ട്, ഇഫ് യുവർ ഷൂസ് ഈസ് വോൺ ഔട്ട്, ഇഫ് യുവർ ഷൂസ് ആർ വോൺ ഔട്ട് സർ, ഐ ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യു, ഐ ക്യാൻ മെന്റ് ദാറ്റ്. അതാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു വന്നപ്പോ ഇഫ് യു ബി ഔട്ട് സർ ഐ ക്യാൻ മെന്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ വിത്ത് വോൺ ഔട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? അവിടെയാണ് ഷൂസ് ഐ ക്യാൻ മെന്റ് യു. വാട്ട് മീൻസ് ദൗ ബൈ ദാറ്റ്? ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ദാറ്റ്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് മെന്റ് മീ? ദൗ സോസി ഫെലോ, ദൗ യൂസ്ലെസ് ഫെലോ, sorry, thou saucy fellow, what do you mean? Sorry, second citizen, wiser, cobble you. എന്താ സർ? കോബിൾ യു. കോബിൾ യു ചെരുപ്പ് കുത്താം, ചെരുപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന്. കോബിൾ യുവർ ഷൂസ്. കണ്ട, കോബിൾ യു. കോബിൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റ് യുവർ ഷൂസ്. ഓ, മെന്റ് യുവർ ഷൂസ്. അപ്പൊ ഫ്ലേവേഴ്സ് അറിയാം. ഓ ആ, ഒരു മിനിറ്റ് വരുന്നത്. എവിടെ പോയതാ? അമ്മ വന്നു, ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോ ഓടിപ്പോട്ടോ. ഏമാ, ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തും. എനിക്ക്
പ്രയറിന് ടൈം വേണം. ആക്ച്വലി നാളെയാണ് ഞാൻ പ്രയർ വെച്ചിരുന്നത്, പക്ഷെ ദാറ്റ് my uncle is coming and he is not free tomorrow, so he is coming. He said I will come at 7:37 I think, but anyway he didn't come till that I can teach you. That's why I am teaching. And okay. ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നല്ല രസമായത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങ് ഷേക്സ്പിയറുമായിട്ട് അങ്ങ് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അതുവരെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പാടാണ്. അല്ല, മെന്റ് മീ ദ സോസി ഫെലോ, നീ എന്നെ മെന്റ് ചെയ്യാന്ന് കൊള്ളാല്ല. യു വൈസ് കോബിൾ യു അല്ല, വൈസ് മെന്റ് യുവർ ഷൂസ്. ഞാൻ ഷൂസ് മെന്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോള് മനസ്സിലായോ? SOUL സോളും SOLE സോളും അതാണ്. പക്ഷെ അതിനാണ് പൺ എന്ന് പറയും. പൺ. സി മെന്റർ ഓഫ് സോൾസ്, SOLE സോൾസ് ഷൂവിന്റെ സോളും SOUL സോളും നമ്മുടെ ആത്മാവും. പക്ഷെ രണ്ട് സോളാണ് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ഷേക്സ്പിയർ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും പൺ എന്ന് പറയുന്നത്, PUN പൺ. ഓക്കെ, പൺ. അതാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പൺ. ഇതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു തമാശ. ഇതെന്താ സംഭവിച്ചത്? ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കാലത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്ന, എലിസബത്തൻ തിയേറ്റേഴ്സ്, എലിസബത്തൻ ടൈമിലാണ് ആ തിയേറ്റേഴ്സ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ തിയേറ്റർ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ. ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ മീൻസ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഡിയം പോലെ. അപ്പൊ ഇവരൊരു നാടകം പോലെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ഈ തിയേറ്ററും ഫിലിം ഒക്കെ ആയത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് കാണും. കുറച്ച് പേര് ഇറങ്ങി വരും, എന്താ പറയാ, അവരുടെ ഇത് കഴിക്കാൻ, നട്ട്സ് കഴിക്കാൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക് എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ഇത് കഴിക്കാൻ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ജൂലിയസ് സീസർ വരും. ഇങ്ങനെ അതൊരു രസമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജനം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കൈ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോ അതിലും ഉപരിയായിട്ട് അതൊക്കെ മേലെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഒരു 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഷേക്സ്പിയർ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിനോട് സ്റ്റാച്യൂവിനോട് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ വലിയ TV പോലെ, TV എല്ലാം എന്താ പറയാ, വലിയ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൈമിൽ ഒരു 10 ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഡ്രാമാസ് കാണിക്കും. ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അതിശയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ, ഇത് എത്ര വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ്. 65 ഒരു 50 years ബിഫോർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 50 years ബിഫോർ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ പറയാ, കൈവെള്ളയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ. സോ അതാണ് അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ രസിച്ചിരിക്കും, എൻജോയ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. വെച്ചിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലില് ഓരോ ഇയർലി ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമായിരുന്നു. സോ ഇതാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവൾ വന്നോ, സൂസൻ വന്നോ? യെസ്. അപ്പൊ സൂസൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ വാട്ട് റീഡ് ഡൗൺ നോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറയാണ്, ഓ അതാണല്ലേ. സി വൈസ് കോബിൾ യു thou art a cobbler. Oh, you are a cobbler. Are you? No, art. Are thou you? Thou you. No, thou art a cobbler. Are you? Oh, you are a cobbler അല്ലേ? Are you? ഞാനിവിടെ നിർത്താം. സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൺ കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാനങ്ങ് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇതാരാ പറഞ്ഞത്? Who said this? അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൺ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. വൈസർ കോബ്ലിയു, ദൗ വാട്ട് എ കോബ്ലർ. ആദ്യത്തെ ആൾ എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺ എന്തായിരുന്നു? പറ. കാർപ്പൻറ്റർ. He was a carpenter. Yeah. അപ്പൊ കാർപ്പൻറ്റർ ഇതുവരെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. He said directly I am a carpenter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇവനൊരു തമാശക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൺ പറയാണ്, ട്രൂലി സർ ഓൾ ദാറ്റ് ഐ ലീവ് ബൈ ഈസ് വിത്ത് ഓൾ. വീണ്ടും അവൻ അതുപോലെ ഒരു തമാശ അടിച്ചു. ഓക്കെ, എന്താന്ന് നോക്കിക്ക്. ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ലീവ് ബൈ ഈസ് വിത്ത് ഓൾ. ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കോബ്ലറിന്റെ ടൂളിനാണ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത്. AWL ഓൾ. കോബ്ലറിന്റെ അന്നത്തെ കാലത്ത്, ഇന്നിപ്പം ബാറ്റയിലൊക്കെ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഷൂ വാങ്ങിക്കേണ്ട, കളഞ്ഞു, എടുത്ത് വെളിയിൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അന്നങ്ങനെയല്ല. അയാളുടെ ഒരു സൂചിയും നൂലുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് അത് ഇത് എന്താ പറയാ, സോള് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒട്ടിച്ച് അതിനെ തയ്ച്ചു വരും. അപ്പോ ആ ഒരു കോബ്ലറിന്റെ പിയേഴ്സിംഗ് ടൂളാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ട്രൂലി ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ലീവ് ബൈ ഈസ് വിത്ത് ഓൾ. എന്താ
ഞാൻ ഈ സൂചി നൂലും കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഐ meddle with no tradesman's matters. See, I meddle with no tradesman matters. That is, I am indeed അതായത് I do not interfere. Meddle കൊണ്ട് interfere. ഏതൊക്കെ meddle, interfere. ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ തീർത്തും interfere. 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 Okay. I meddle with no tradesman matters. ഞാൻ ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാറില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? I meddle with no tradesman's matters. ഇവിടെയും ആ ഓളിനൊരു പണ്ണുണ്ട്. ഓളിന്റെ പണ്ണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കോബ്ലറിന്റെ പിയേഴ്സിംഗ് ടൂൾ ആണ് ഓള്. There is a pun on ALL all. When we say ഇതേതാ AWL. പക്ഷെ അനദർ വൺ ഈസ് ഓൾ ഉണ്ട്. കണ്ടോ? അവിടെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് all my life depends on my all. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? എന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സൂര്യ നൂലിലുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണ്ട? ഒന്ന് ചിരിക്കുക, ഒന്ന് സംസാരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. സോ all my life depends on my all, the tool with which I earn my livelihood. ആ all രണ്ട് മീനിങ് ആണ്. കണ്ടോ അവിടെ? നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അവിടെ ഓളിന്റെ രണ്ട് മീനിങ്. AWL all, that is the tool, and another one is ALL. നോക്കണ്ട, AWL all ആണ് ഇവിടുത്തെ അവന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, മറ്റത് ഓൾ. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ? all my life. Truly sir, all that I live by is with the all. പിടിയിട്ടാ എന്റെ എല്ലാ ജീവിതവും എതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത? ഈ AWL ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇത് സൂചി നൂലാണെന്ന് അങ്ങ് വെച്ചു, വലിയ കോംപ്ലറുടെ സൂചി നൂലാണെന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ അവൻ പറയാ എന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഈ ഓളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഐ മെഡിൽ വിത്ത് നോ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് മാറ്റേഴ്സ്. ഞാൻ ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാറില്ല. I meddle, I interfere. I never interfere in anybody's. I don't interfere with any workers' matters. I am just doing my work only. Or any other, with no tradesmen's matters, nor women's matters. എന്നെ ഇവിടെ കൂഷിക്കാൻ, എന്നെ ചീത്ത പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരാളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ പോയിട്ടില്ല. കണ്ടോ? വുമൻസ് മാറ്റേഴ്സ്. ബട്ട് വിത്ത് ഓൾ ഐ ആം. But with all I am, and with all, all, with all I am, indeed, sir. See, I'm not a dangerous man. When they, but I am. What I am doing, I am indeed a surgeon. With all I am, ഞാൻ ആകപ്പാടെ indeed, sir, a surgeon to old shoes. Surgeon to old shoes. ഓക്കെ, ഓൾഡ് ഷൂസിന്റെ ഒരു സർജനാണ് ഞാൻ, അല്ലെ? അവനൊരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ആണ്, സർജനാണ് ഓൾഡ് ഷൂസ്. വെൻ ദേ ആർ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡേഞ്ചർ, അത് ഗ്രേറ്റ് ഡേഞ്ചറിലാകുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, റിപ്പയർ ചെയ്യും. വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ വോൺ ഔട്ട് ഷൂ, വോൺ ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, ഐ വിൽ റിപ്പയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ. I recover them. I will recover them. I will make it proper. And as proper men as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. എവിടെ നിർത്തും നോക്കിക്കും. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? റിക്കവർ എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെ പണ്ണായിട്ടാണ് റിക്കവർ അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഒത്തിരി പണ്ണുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. റിക്കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ റിക്കവേഴ്സ് എ മാൻസ് ലൈഫ്, അല്ലേ? ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ റിക്കവർ എന്താണ്? പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക. എന്ത് പാച്ച് വർക്കാ? ഷൂവിന്റെ ലൂസ് സോള് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, ഷൂവിനെ ശരിയാക്കുക, അതാണ് പാച്ച് വർക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഷൂവിനെയാണ്. മനസ്സിലായോ? I save the shoe when it will be in a dangerous position. I recover them as proper men. I say all gentlemen who ever walked on
കൗസ് ലെതർ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ വർക്ക് ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ്സ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് പശുവിന്റെ ലെതറും എന്താ പുലിയുടെ ലെതറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സ്കിന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ആസ് പ്രോപ്പർ മെൻ. നോക്കവിടെ, ആസ് പ്രോപ്പർ മെൻ, ആസ് ജെന്റിൽമെൻ. പ്രോപ്പർ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല, ജെന്റിൽമെൻ. അവിടെ എഴുതി വെച്ചേ, ജെന്റിൽമെൻ. ജെന്റിൽമെൻ ആസ് എവർ ട്രോഡ്. ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ഡ്, നടക്കുക. ഇല്ലാത്ത മീനിങ് എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ആൻഡ് ട്രേഡ് അപ്പോൺ നീഡ്സ് ലെതർ. നീഡ്സ് ലെതറിന് ലെതർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്കിൻ ഓഫ് ആൻ ഓക്സ്. ഓക്സിന്റെ ലെതറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആനിമലിന്റെ ലെതർ കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഷൂ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. നീഡ്സ് ലെതർ ആക്ച്വലി ഓക്സ് ആണ്. പുലിയുടെ ഇതുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുലിയുടെ ലെതറില് ബാഗ്. ഐ ഹാഡ് ഇറ്റ് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ഔട്ട്സൈഡ്. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നീഡ്സ് ലെതർ ഹാവ് ഗോൺ അപ്പോൺ മൈ ഹാൻഡി വർക്ക്. ഇതെല്ലാം എന്റെ ഹാൻഡിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഞാനിവിടെ നിർത്തും. ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇവിടെ വെച്ചു. ഇത്രയും ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചോ? മാം എനിക്ക് ആക്ട് 1 സീൻ 1 മൊത്തം തീർത്തു. ചിന്താ പുന്നി. എനിക്ക് ആക്ട് 1 സീൻ 2 തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ടീച്ചറും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചപ്പം മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അന്യപ്പിന് വല്ലതും മനസ്സിലായടാ? ഇതുവരെ മനസ്സിലായി. മിസ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചില്ല. സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലായോ? ആക്ട് 1 സീൻ 1 ഇല്ല മിസ്, ഒന്നും മനസ്സിലായി. ഏകദേശമൊക്കെ കാരണം അങ്ങനെ പോയാ ഷേക്സ്പിയർ മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. എന്റെ ദൈവമേ, സർവോദയയില എനിക്കിന്ന് സീൻ 1 തുടങ്ങിയത്. അവിടെ വെച്ച് സ്ലോയിലെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിത് പതുക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഷേക്സ്പിയർ കേൾക്കുകയാണ്, സീസർ പഠിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്താ പറയാ, ആ സെന്റൻസും ആ വേർഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. അല്ല ചുമ്മാ പഠിച്ചാൽ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സ്കൂളിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുക. അത് അവര് പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കും. അവര് വേഗം വർക്ക് ബുക്കും പഠിപ്പിച്ചു നോക്ക്. ടീച്ചർ നാളെ എനിക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് തുടങ്ങും. ദേവനാരായണ ക്രൈസ്തവരിലാണല്ലേ? ഓക്കെ. അയ്യോ, കൊള്ളാം. യെസ്, ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാം. എനിക്ക് തീർക്കാൻ 5 മിനിറ്റ് മതി. പക്ഷെ അങ്ങനെ തീർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. ഈ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ തമാശ വരുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ചുമ്മാ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇന്ന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം?